appreciation. After all, to comprehend the abstract personality is not easy because they're all Jyoti Swarupas. So that's why we say Apatalana Bhasthalanta Bhuvana Brahmandama Vispurat Jyotihi Spatigalinga Mauli Vilasat Purnenduvantambrutaihi अस्तोकाप्लुतशोकमीशमनिशं रुद्रानुवाकान् जपन् ध्यायेदीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवम्. What a beautiful dhyana slokam for him. And we are introduced by the Bodhayana Maharshi that Shiva is a Jyoti that is bright and illuminating all the lokas down Patala up to Sargaloka and beyond. Apatalana bhastalamta bhuvana Brahmandam. What is Brahmandam? The Brahmandam stretch is being given to us that it begins from Apatala, deep down the Patala, the deepest loka. In fact, yesterday, as we all know, that Bali Chakravarti was pushed down to Patal Loka to be ruler there, not on the Bhuloka, because he has sufficiently occupied all bhuvanas. And therefore, Vishnu said, Nana, you are not eligible to be continuously be on the land. You go to Patal Lokam, because land is the place for the Martyas. Because the Martyas are there here, you will be tempted to trouble them and see that the dharma is hampered and so on. Therefore, Vishnu took Bali, took the Vamana avataram, a dwarf, and as a Brahmin, he came for asking her alms of the Bhudanam. Actually, among so many danas, Bhudana is supreme. That's why among Shodasa danas, the list begins Bhudanam Bhuridanam Rathaturagadhanam Anna Pradhanam ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನಂ, to give a girl to a boy who can build up a family and continue the progeny and also the Vamsamaryada. Therefore, our Sanatana Dharma is grand. So grand that it is nobody can challenge, nobody can attack, nobody can disturb it. It is a flow. ಆ ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ನಮಾಮಿ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಏನು? ನಾರಾಯಣ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅದರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ನಮಾಮಿ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಪರ ಪರ ಪರಂಪರಾ ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಗುರು. ಬಿಕಾಸ್ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ನಾರಾಯಣ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ and Gnana Pradata is Shiva. Shiva is to cause you peace and luster and happiness the more and more you are flooded with the knowledge. And that's why Krishna in Bhagavad Gita tells you Gnana Agni Sarva Karmani Bhasmasat Kurute Arjuna. Aya Arjuna, ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಅಗ್ನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈರ್. And there is no exception for fire at all. He will burn any and everything in the world. He is a sarvabhakshaka. ಸೊ ಅಂಥ ಪವರ್ ಇದ್ದ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು, ಸಂಪದ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹುತಾಸನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಶ್ರಿಯಂ ಇಚ್ಛೇತ್ ಹುತಾಸನಾತ್.
ಹುತಾಸನ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸು ಹೋಮ ತೃಪ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರುದ್ರ. And Balchakravarti sent down the Patalam, and of course there are two boons that Balichakravarti called. One, that Vishnu should be a guardian to his Patal Loka and guardian to his fort and ruling. Vishnu said okay. And secondly, he said, no, please give me permission to come to earth. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಹೆಂಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವರ ಬೇಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಡೇ ಇನ್ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸಂ, soon after Deepavali Amavasya, dedicated to Narakasura. ಸೊ ಈ ನರಕಾಸುರ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಅವರು ಬಂದು ಬಲಿಕೋಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಲಿಕೋಟದಲ್ಲಿ ಕೌಡಂಗಿಂದ ಕೋಟೆಗಳು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಪಲ್ಯ. Pumpkin is also one of the important complete all-round fruit, biggest fruit. Therefore, ಅದು called ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ it is called, and we have got also Devi Swarupam in the Kushmanda form. Among the Durgas, Kushmanda Devi is one. And in fact, during the Devi Navaratri time, we do the Kushmanda Devi and Kushmanda Homa also. I remember my Guru Medavaram Subramanya Shastri in Shiva temple long back when I was school boy, and then only he initiated me into many things. I'm so grateful to that Medavaram Subramanya Shastri who lived more than 80 years. But he gave me the Samskrita Bhasha and Samskrita Abhyasa and all that. So ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ కన్ను కొట్టిద్దేని ఆ గివన్ మీ కళ్ళు ఇచ్చానయ్యా మీకు అందరికీ చూడండి, సంస్కృతం ఒక కళ్ళు. వెన్ ఐ ఈస్ దేర్ ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ రివీల్డ్ ఫಾರ್ ಯು. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ ಕಣ್ಣು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಯಾಕೆ? ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಾಮ ದೈವಿ ವಾಕ್. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿವೈನ್, ಗೀರ್ವಾಣಿ, ದೇವರು ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ದೇವತೆಗಳು ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅನ್ವಾಖ್ಯಾತ ಮಹರ್ಷಿಭಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಂಡಿನ ಮಹಾಕವಿ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಜೀವಲೋಕಕ್ಕೆ, ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು. ಅದು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಗ್ರಾಮೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಂ ನಮಃ ಪಾಣಿನಿಕಾತ್ಯಾಯನ ಪತಂಜಲಿಭ್ಯ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಶಬ್ದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕೇಭ್ಯೋ ಮುನಿಭ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನು, ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಇವರೇನು ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಪಾಣಿನಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಪಾಣಿನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆಲ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ಡ್ ಸಮ್ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ the sloka looks new to us, but anyway, we have to gather whatever little understanding and interpretation that we could make it. Let us enjoy it. Om Shivaya Gurave Namaha. Om Jatatavi Galajjala Pravaha Pavitasthale
गले अवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमन्निनादवड् डमर्वयुं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जलल् ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्दिगन्तसन्ततिः प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदी क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत् त्वगुत्तरीयं मेदिरे त्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोद मेतो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी फिफ्थ श्लोक सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषशेखशेखरः प्रसूनधूलिधोरणी विधूसरङ्घ्रि पीठभूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटका श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्ज्वलद्घनद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम् महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलतु जयाहुतीकृत प्रचण्ड प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुजग्रचित्रपत्रका प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुहूनिशीथनी तमः प्रबन्धबन्धकन्धरः निलिम्पनिर्झरा निर्झरीधरः तनोधरः तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्च कालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दलीरुचि प्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं धगाच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्वसर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भ माणमं ध्रुवं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकन्तकं तमन्तकान्तकं भजे Now I am reading the 11th sloka. जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमस् अस्वसतु विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कराल भालभव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनत् मृदङ्गतुङ्गमङ्गला ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः स्पृशतु विचित्रतल्पयोः भुजङ्ग भुजङ्गमौक्तिक
स्रजमुक्तिकस्रजोः गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनोललामभाल लाग्नकः शिवेति मन्त्रम् उच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। कदा सुखी भवाम्यहम्। इदं हि नित्यमेव मुक्तम् उत्तमोत्तमम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेत एति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनपरं पडति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः। इति श्रीरावणकृतं शिवताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सर्वं श्री शिवार्पणमस्तु. Well, now let us just have a brushing up regarding that stretch that has gone before 9 o'clock, ninth sloka, because already we have some recording of this in our series of Sivatandava Stotram. However, we are introduced that Lord Rudra is a capable person to perform a highly vigorous dance, and normally whatever that is belonging in and out of the Lord Parameswara is a matter of great emanation of grace, luster and power, and also a blessing. Therefore, in the very first sloka, we are given the request, we are given the boon that our mind must be little settled and must be tending towards the Paramatma. And when once our mind tends towards the Paramatma, then what would happen? Paramatma is Shiva. Paramatma is Shanta. Paramatma is Padmasanastha. So we will say Shivam Shantam Padmasanastham Sashidharamakutam Panchavakram Trinetram Trisulam. So ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ there is the yoga. Shiva is a yoga. ಶಿವಯೋಗಿ ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗ ಯೋಗಿ ಸದಾಶಿವ ಪರಮಯೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪರಮಯೋಗಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ? ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ back erect, head erect, and then sit in Padmasanam, your mind will not listen to you. So, our yoga master Gopal will say, back erect, head erect, close your eyes, and observe your breath 2 times, 3 times. Start yamam, pranayamam. So that's why all this is Padmasanastham. Padma is comfort. So whatever asana is comfortful, that one can adopt to sit for yoga. And but in fact, the yoga definition is enormous. That's what you see. Krishna in Bhagavad Gita is not satisfied by giving one definition, but however, whenever necessary, he tries to define yoga.
ಒಂದ್ಸಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಕುರು ಅಂತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ, ಯು- ಮ್, ಕರ್ಮ ಕುರು ಯುದ್ಧಸ್ವ ಭಾರತ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೋಗ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿವಂ ತನೋತು ಶಿವ, ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಡಾನ್ಸ್, ತಾಂಡವಂ ಶಿವ ಚಕಾರ. ದಟ್ಸ್ ಯೋಗ. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಟು ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇನ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದು ಆ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ನರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ವೆದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಜಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಪ್ರವಾಹ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ, God's blessings. So I told Gopichand 2 days before, ಅಯ್ಯ ಈ ಸಂಡೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಇಸ್ ದೇ 24th ಆರ್ ಸೊ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಸಂಡೇ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಸಂಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್. So they lose compared to the Indian time. Here in America, they lose 1 hour, whether it's Eastern time or any time for the matter. So that's what you observe. We have to drop 1 hour, get up early, and keep up to the Indian time and see that the Indian public is being used, I mean, is being helped for this kind of situation. Because this is one where Shiva will be able to help us. Therefore, next shloka, Kishora Chandrasekhare Ratirmama. Kishora Chandrasekhare Ratirmama ಅನ್ನುವಾಗ, ಸೊ ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಯು ಸಿ. ಸೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಶೋರ ಈಸ್ ಅನದರ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್ ಇದ್ದಾಗ ಶಿವನ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಚಂದ್ರ ಬಂದು ಶಿವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಆ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಶಿವ, ನೋ ನೋ ನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಮೈ ಕ್ರೆಸ್ಟ್. ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿಬಿರಬೇಕು ಅಂತ he picks Chandra and rests it, make him stay Chandralekha over his crest. Therefore, onwards, we call him as Chandrasekhara Pratikshanam Mama. And again, third one is whatever be the wealth that is outside, and ultimately, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ he has to give such bent of mind, such orientation of mind, that we should try to adapt to that kind of atmosphere. The mind orientation is most important situation for anything in the world. If you don't orient your mind, if you don't train your mind, if you don't focus your mind, if you don't attach your mind to noble things, it is very hard. That's why that Chandrasekhara or Kishora Chandrasekhara alone should give us ಏನದು ರತಿಹಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಮಮ. ಇದು ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ರತಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಭಾಗವತಂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರಾಸಕ್ರೀಡಾ of Krishna with gopis, and we have got Gopika Geetam and all that. So it is a higher elevation. All these physical levels are become atitas, and we dip into pure divine
spiritual love. That is what we expected. That's why we ask Lord Chandrasekhara, Kishora Chandrasekhara, to bestow in us Rati. Rati is absolute attachment, wherewith you will never see any world other than with which you are embraced. That's what Ratihi Vai Manushyanam Paramananda anta ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ. And also Ratya Sriya Samparishvaktah Bhogena Samparishvaktah Bhahyam na janati Purushaha. Either Purusha or Stri, they cannot, when they are in tight embrace, they will never see second at all. They are identified. ಅಂತ ರತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬೇಡ್ತೀವ ಶಿವರನ್ನ, ಮನೋವಿನೋದಮೇತು ವಸ್ತುನಿ, ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಭಕ್ತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Which means we try to hold on to that. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಿಶೋರ ಶೇಖರೇ ರತಿರ್ಮಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಪ್ಪ ವಸ್ತುನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಜುಜುಬಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಸ್ತುಗಳು ವಸ್ತುಗಳು ಅಂಡ್ ವಸ್ತುಗಳೇ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ವಸ್ತುಗಳೇ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಜನರೇ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಸ್ತು ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ Bhakti theory points out in practicality. Therefore, you see that the bhakti is so that you just bhajana, bhakti, and rakti, and rati, and all this. And in the 4th sloka, we say ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿದ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ದಿ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸತ್ವ, ರಜೋ ಅಂಡ್ ತಮೋ ಗುಣಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ನಾರ್ಮಲಿ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗೌರವವಾಗ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಡಿಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಓಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತು, ಭೂತ ಭರ್ತರಿ ವಿನೋದಂ ಅದ್ಭುತಂ. ಇನ್ 5th ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಯೈ ಚಿರಾಯ ಜಾಯತಾಂ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಅಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಐಶ್ವರ್ಯವಾನ್. ಸೊ in 5th sloka, he asks that manaha chiraya jayatam. The verb jayatam is interesting. Jaya ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ, ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೀರ್ತಿ ಶರೀರ ಸಂಪಾದನೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೋದು. Well, this is a lot of process, spirituality. That's why this time in our Vedadhyana Kendra annual day, we have marked that saints, religionists and spiritualists, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವೇದ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ and Matacharyas and so many followers, Vallabha and Bhola Swami Ramadas, say Bhola Shankar, and again we have got Bhola Shankar. ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಭೋಲಾ ರಾಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ there are so many devotees
They are completely attached to them. Therefore, there should be chiraya. It should be long drawn one. It's not just temporary or transitory things. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ? ಅನಪಗಾಮಿನೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಸುವರ್ಣರಜತಸ್ರಜಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಪಗಾಮಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಜಾತವೇದ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿವೋಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ deity. Like Hanuman, the link between Rama and Sita, Rama and Sugriva, Rama and others, and Rama and Bharata also. You know, when Rama became very anxious, ಅಯ್ಯ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೋ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಆನ್ 14th year last day, if I were not to touch his place and see him, he will commit prayobhavation. That was a challenge and I agree for that agreement. ನೀನು 14th year ಲಾಸ್ಟ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ I burn myself. And that pratigna also is powerful, that Ravana was able to complete all endowed work and go back freely, killing Ravanasura and all that. And Rama went along with the Rakshasa Stris, connected to Vibhishana and chosen by him. Also Vanara Stris, and also, so thereby Vanara ಸ್ತ್ರೀಯರು ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಪುಷ್ಪವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆ ಪುಷ್ಪವಿಮಾನದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಸೀಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗೆಸ್ಟ್. ಆ ತರಹ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ದೇ ಆಲ್ ಗೋ ಟು. ಬಟ್ ಆಂಜನೇಯ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ Pushpamana, and so he tells, oh yeah, oh Anjaneya, Hanuman, go to Bharata and give him confidence that Rama is on way to reach Ayodhya ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯೈ ಚಿರಾಯ ಜಾಯತಾಂ. ಅಂಡ್ ಇನ್ 6th ಶ್ಲೋಕ ಮಹಾಕಪಾಲಿ ಸಂಪದೆ ಶಿರೋ ಜಟಾಲಮಸ್ತುನಃ. ಸಿ Shiva is Aishwaryavan. Kalidasa says, ಏಕೈಶ್ವರ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಮಹಾನುಭಾವ. ಅಂಡ್ ಶಿವನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿರುವ ಶಿವನ ಹತ್ರನೇ ನಾನು ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಕುಬೇರ ಧನಿಕನಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು get an opportunity, however, sometime or so. I am going to build my palace next to Shiva's place. So Shivan place ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. But there is no borrowing between Shiva and Kubera, though Kubera is the banker. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಸೊ ಆ ತರಹ, ಸೊ ಮನೋವಿನೋದನೇತು ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ಒಂದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ we have to, in the 6th 7th ಶ್ಲೋಕ is called ಕಪಾಲಿ. ಕಪಾಲಿ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಕಪಾಲ ಒಳಗೆ ಸ್ಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಲ ಹಾಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ. ಅಂಡ್ ಕಪಾಲಧಾರಿಣಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ಕಪಾಲಧಾರಿಣಿ and Shiva is Kapala. That is to say that both of them are absolutely attached to their relations. Who are the relations? Bhaktas. That's why in everywhere we have got a Prarthana Sloka in Stotras. Mata Nrusimhascha Pita Nrusimho Bhrata Nrusimhascha Sakha Nrusimha Sakalam Nrusimha Lakshmi Nrusimha Mamadehi Karavalambam. ಅದನ್ನೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಕೌಸಲ್ಯ ದ್ವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ. ಏನಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೋಸ್ ಟು ಕೈಕೇಯಿ ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್, ಅಮ್ಮ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಾಮ. ಆವಾಗ ಕೌಸಲ್ಯ,
ನೀನು ಇರಬೇಕಯ್ಯ, ಹೋಗು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ಅಯೋಧ್ಯಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಮಟವೀಂ ವಿದ್ಧಿ ಗಚ್ಚ ತಾತ ಯಥಾ ಸುಖಂ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ. ಅಯ್ಯ, ಇನ್ಮೇಲೆ ರಾಮನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಯೋಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, and consider Rama as Dasaratha your father, and consider me, Kausalya, and Sumitra and Kaikeyi as your mother. And then Ayodhya Matavim Vidhi, consider Aranya is Ayodhya for you. Gacha Tata Yatha Sukham. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ ಈ ತ್ರಿಲೋಚನ 7th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲೋಚನೆ ರತಿರ್ಮಮ, ನನ್ನ ರತಿ, ನನ್ನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ. ಅಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರಾತ್ಮನೇ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ನಾವು ಮಹನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಲಘುನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ, ಇವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಘುನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸೋಮವಾರ ಡೇಸ್, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಮಂಡೇಸ್ Rudra is live and we can do it more. No, every day in Kartika Masam is a auspicious day. Kartikam. So Kartika Snanam, Kartika Danam, Kartika Tirtha Yatra, Kartika Shivadarsanam, Shivaldarsanam, and Kartika Abhisheka. Oh God. So that's why the important, there is also a Kartika Puranam ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಸೊ ಕಾರ್ತೀಕ ಪುರಾಣ ಪಠನ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅಸ್ ಪಾರಾಯಣಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 7th ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲೋಚನೆ ರತಿರ್ಮಮ ಅಂತ. ಸೊ ಜ್ಞಾನನೇತ್ರನು ಇಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಜ್ಞಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿ. ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿ is the ಜ್ಞಾನದೇವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಯತ್ರೀಮವಾಹಯಾಮಿ ಸಾವಿತ್ರೀಮವಾಹಯಾಮಿ ಛಂದ ಋಷೀನ್. ಈ ಆವಾಹನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಐಬ್ರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಮನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 8th ಶ್ಲೋಕ we have noted that Sriyam Kalanidhanabandhuraha Jagadhurandharaha Sriyam Tanotu. ಶ್ರಿಯ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಸೊ ಶ್ರಿಯಂ ತನೋತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ no fear at all. That's why today Sunday Surya Bhagavan is important. This is called Aditya Varam. ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾನೋ ಭಾಸ್ಕರ ಮಾರ್ತಾಂಡ ದಿಗ್ಮರಶ್ಮಿ ದಿವಾಕರ ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ದೇಹಿ ಪ್ರಭಾಕರ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಏನೇ ರಿಪೀಟ್. ಭಾನೋ ಭಾಸ್ಕರ ಮಾರ್ತಾಂಡ ದಿಗ್ಮರಶ್ಮಿರ್ದಿವಾಕರ ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ದೇಹಿ ಪ್ರಭಾಕರ ನಮೋಸ್ತುತೇ. Even though here we have got not yet sun available in the horizon, but we have got the light morning. So but ದುರ್ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ದಿನವೇ. ದಿನವೂ ಅನ್ನುವಾಗ ದಿನಕರ ಪ್ರಭಾಕರ ವಿಭಾಕರ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮರಸಿಂಹದಲ್ಲಿ, ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಂ, ಈ ಮೂರಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ 8 ಕಾಮೆಂಟರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇಂದ್ರ. And he had a book which contained, Saundarya Lahari book which contained 8 commentaries. Actually, Saundarya Lahari has got more than 36 commentaries or 40 or so. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅರುಣಶ್ರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅಂತ ಬರೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಏರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್. And I think so. We should thank that particular Veda student in Indianapolis who has almost completed and is just launching it. He showed me the whole book being digitalized. So, thereby we come to note, Ali, Sandhya, Saundarya Lahari is said to be Sandhya Devi, and she is the Gnana Pradayini, and ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ. And again, here, ಶ್ರಿಯಂ ಕಲಾನಿಧಾನ ಬಂಧುರಃ, ಈ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಧುರ, ಅಂತಹ ಧೂರವನ್ನು ತನ್ನ ಕತ್ತು ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ ರುದ್ರ. ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಸಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್, ಅದರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಹಿಲೇಷನ್, ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರನಿದೆ. ಆದರೂ ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕೇಪಬಲ್, ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ರುದ್ರ ಶಿವ. ಅವನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯಲೋಕ ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಮಶಾನಂ, ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಮಶಾನ. ಸ್ಮ ಅಂದರೆ ಇದ್ದ, ಈಗ ಶಾನ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡನ್. ಸೊ ಇದ್ದ ಹೊರಟೋದ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನ. ಆ ಜೀವನ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮರಣ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರುದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಏಕಪ್ಪ ನೀವು ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯಾರು ಏನು ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಜಾಗಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಅದರಿಂದ ಸ್ಮಶಾನ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಈ ಅಂತರಾತ್ಮ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆತ್ಮ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಆತ್ಮಾ ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ, ಅಂತರಾತ್ಮಾ ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ, ಭೂತಾತ್ಮಾ ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. So this is what we see now. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಮಂತಕಚ್ಛಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಕಚ್ಛಿದಂ ಭಜೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಶಿವತಾಂಡವದ ದಶಗ್ರೀವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀಕು, ನಿನಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ, ತ್ರಿಲೋಚನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ರತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಫರ್ದರ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ 9th ಶ್ಲೋಕ, ಭಜೆ. ನಾನು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಐ ಡಿವೋಟ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಡಿವೋಟ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಯು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಭಜೆ ಅಂತ.
ನಾವು ಈ 9th ಶ್ಲೋಕ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನೀಲ ಪಂಕಜ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಳಿಮ ಪ್ರಭಾ ಅವಲಂಬಿ ಕಂಠ ಕಂದಲೀರುಚಿ ಪ್ರಬದ್ಧ ಕಂಧರಂ ಸ್ಮರಚ್ಛಿದಂ ಪುರಚ್ಛಿದಂ ಭವಚ್ಛಿದಂ ಮಖಚ್ಛಿದಂ ಗಜಚ್ಛಿದಾಂಧಕಚ್ಛಿದಂ ತಮಂತಕಚ್ಛಿದಂ ಭಜೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಂಧರಂ, ದಿ ಥ್ರೋಟ್, ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್. ದಿ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಠದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಧ್ವನಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, నాభి హృత్కంఠ రసనాదులపై శివుడు తాండవం చేస్తూ ఉంటాడు. సో ది సౌండ్ స్టార్ట్స్ కమింగ్ అప్ ఫ్రమ్ ది నావల్, దెన్ హార్ట్, దెన్ కంఠ, అండ్ వాట్ ఈస్ సెటిల్డ్ ఇన్ కంఠ ఈస్ బీయింగ్ లెట్ అవుట్ త్రూ ది టంగ్. నాభి హృత్కంఠ ರಸನಾದುಲ ಎಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ you observe that bhajana, or whether loudly or mentally, whatever it is, ಭಜನ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜ ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಭಜನ ಮಂತ್ರ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಜೈ ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ, ಜೈ ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಶಿವಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಜನ ಮಂತ್ರಗಳು ತುಂಬ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇದು ಭಜನ ಮಂತ್ರ. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ, ಶಿವ ಗೋವಿಂದ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಂ ನೋ ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್. ಪವರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್, but that power will be disseminated according as the utility, purpose and emanation. That's why ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕಾಲಿಮ ಪ್ರಭಾ ಕಂಧರಂ, ಕಾಲಿಮ ಪ್ರಭಾ ಕಂಧರಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಧರವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಚಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರವರು ಅಂದರೆ ಸ್ಮರ, ಪುರ, ಭವ, ಮಖ, ಗಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಧಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತಕ. ಈ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ರಾಕ್ಷಸರು, ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಕ್ ಇನ್ ಭೂಲೋಕಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಟು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಂ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೌಟ್ ಡೌನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭಕ್ತಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ರುದ್ರ. ಸಿ ಭಕ್ತರಾದರೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಆ ಸುಗಮ ಜೀವನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುನಾಯಾಸವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಮರಣ ಕೊಡೋದು ಒಂದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೀಲರ್ಸ್, ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಅರುಣಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಅರುಣಪ್ರಶ್ನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಂದ್ರಮಾ ಚತುರುಚ್ಯತೆ, ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕಾಲ ಚಕ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಾಡಿಸ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ ಅಥವಾ ದಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಹೊರಟೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೆಷನ್ 1 hour's time is also up for me, and therefore with the ninth sloka giving you summary, next up probably on 24th, if things go good, we again meet for Shivatandava Stotram in this Kartika Masam, November 24th. So meanwhile, we have got two beautiful talks. One about the chemistry in Veda, for Veda, away Veda anta ಒಂದು. A seasoned professor will be talking, Balram Singh, on 10th. And on 17th, ನಮ್ಮ ದುಮ್ಲೂರು ಮಾಮಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅನೋಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ದಶಗಳು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್. Please join. And next month, we all know that we are going to have the 30th annual day celebration for 2 days. And so many scholars are waiting to present their presentations to all of us. So hoping for all this Satya Sahitya Seva, Satya Veda Purusha Seva, Satya Deva Seva and all that. Let's all join hands and devote ourselves to this kind of spiritual, saintly and religious activity. Om Swasti Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Sarvam Sri Matrucharanaravindarpanamastu. Om Tat Satu. See, I mentioned in my talk that Chandranu Bandhu, 50% of Chandra divided by Vishnu. One Chandra went to Daksha Prajapati, one portion, and another Chandra went to the feet of Lord Rudra. ಆವಾಗ ಶಿವನು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತೆಗೆದು ಶಿರಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. That itself is indication that whenever Shiva is being praised or is being ಶರಣು ಬಂದಿದರೆ, ಆ ಶಿವ ಶರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವಶರಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿವಶರಣರು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಶಿವ ಭಕ್ತಿ. ಎನಿವೆ, ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟು ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ I conclude and stop providing.